الحوادث ilmu minasih wanda indah kudrat irada Tuhan yang sama Rasulullah yang qadiran mulinan Iman Malaya Semian Pensiran Mojan Kudus Bana Mumasayatul Hawadis Ikhtias Ta'adul Ajzun Wa Karohan Jahlul Mautut Salamun Rumyun Bukmun Ajizan Karihan Jahilan Baikan Asal Agama sidik amanah tak beri fatona ijik kebiyanan iman Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib Atid, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Suhaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang terakhir Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi lagi, Nabi Muhammad utusan Rabbul Izzati. Alhamdulillah. Selanjutnya pembacaan Al-Quran ayat-ayat cakupan Salat pada lisan kaki Surah Al-Imran ya 153. Surah Al-Insan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخرى والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم بظن لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. الله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أنبتهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبلغون يقولون ربنا شيء ما قتلناه هنا قل لو كنت في بيوتكم لبعثين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم عليما بذات الصدور. إن الذين تولوا منهم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا
في الأرض أم كانوا عزا أو كانوا عندنا ما عندنا ما قدر ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله أو متم لمغفرة من الله جنة خير مما يجمعون ولئن أنتم أو قتلتم إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن يحزنكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يقل ومن يقل بما قل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع الهوى كمن بسخط من الله جهنم وبئس المصير هم درجات عند ربهم بصير بما يعملون وَلَنَّ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولم أصابتكم مصيبة
قد أصبتم مثليها قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أبصاركم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم إنا تبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ليس في قلوبهم والله أعلم بما يخفون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kita telah melesaikan tadarus kita Ali Imran 1664. Insyaallah Ahad yang akan datang kita teruskan Ali Imran 165. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita telah berada di tengah-tengah kita. Beliau sehat walafiat. Satu dua, dua baris dari bawah. Kita akan lanjutkan materi kajian kita surat tafsir Jalalain 124, dua baris dari bawah. Bapak dan Ibu bisa menyimak di depan kita di fokus, nanti akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Anan, dibacakan bersama. Setelah itu akan dikupas tuntas selanjutnya. Bapak dan Ibu, sepakatkan kita supaya handphone tidak ada yang hidup dan yang intent supaya maju ke depan, fokus melihat ke depan, ini fokus mendengarkan bacaan kita, yang mata melihat ke depan, kuping kita mendengarkan apa yang dibaca, dipandu oleh guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wal hadiyatuna wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Muslim Bapak Al-Ustadz, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, keluarga besar Taklim Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Anan, Ustadz Bayhaqi, dan saya hormati. Awali kaji kita pada pagi ini adalah sesama kita manjat doa.
Pertama, semoga ibu bapak yang hadir dalam majelis Quran pagi ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim yang hari ini sedang sakit. Kita doakan keluarga ibu bapak, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Khususnya kedua ini kita doakan Zayan Rafiq, putra dari almarhum Ustaz Rafiq, sedang pasien operasi rumah sakit tadi. Kita doakan semoga Zayan Rafiq disembuhkan penyakit, dikembalikan kesehatannya, dan bisa kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Adim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana, khusus jamaah Minhajul Muslim min afatid dunya wal akhirah, naslubu an-nazah ibadana wal tusallit alaina man la yarhamuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihatan taman lana wa la siyama Zayan Rafiq bin Rafiq, ishfina ya Syafi, ishfihu ya Syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Tarbiyah Minhajul Muslim. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas ketulusan, keseriusan, kesungguhan Bapak dan Ibu belajar ilmu-ilmu Islam. Saya berdoa semua yang hadir beserta keluarga masuk surga, badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, surah An-Nisa. Kalau dalam kitab halaman 1, ayat 65. Ayat 65 An-Nisa, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum awifuruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita wa izan alainahum min ladunna ajran azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Zalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Maknanya seperti apa pahamnya, bagaimana cara mempraktekannya akan kita kaji begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Ini ungkapan lain untuk menyatakan sumpah. Wallahi, demi Allah. Ayat ini ingin memberikan kepastian bahwa apa yang diucapkan setelah ini sesuatu yang pasti, tidak meragukan. Laknya zaidah, lamnya lam tambahan.
Meskipun tidak pakailah sebetulnya juga maknanya demi Tuhan, demi Allah. Kenapa pakailah lintasi dari kiroah untuk memperbagus bacaan. Jadi fala warabbika, maka demi Tuhanmu, demi Allah. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Mereka tidak dianggap beriman dengan sempurna. Hatta, sehingga yuhakimuka fima syajara, mereka mau menjadikan Nabi, menjadikan kamu katanya sebagai hakim. Jadi orang disebut tidak sempurna imannya kalau belum mau bertahkim, mengikuti hukum yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Fima syajara bainahum, dalam hal yang terkait dengan perselisihan, kasus, masalah yang terkait dengan hukum di antara kamu, di antara manusia. Summa, kemudian la yajidu fi anfusihim, mereka tidak memperoleh dalam hati mereka hawajan, keberatan. Jadi iman itu mesti diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Apa bentuk nyata iman? Mau bertahkim, mau menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pemutus perkara bila terjadi masalah. Apa artinya? Kalau zaman dulu bertahkim pada Rasulullah, kalau zaman sekarang bertahkim dengan mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah Nabi. Jelas? Kalau sudah bertahkim mesti merasa senang, tidak lagi ada keberatan, tidak ada lagi rasa tidak nyaman. Jadi muslim menerima dengan legowo, mesti menerima dengan senang hati. Bayukan atau syakkan, nggak boleh ada rasa sempit di hati, tidak boleh ada keraguan. Kenapa? Apa yang datang dari Allah, apa yang diputuskan Nabi berdasarkan Quran, pasti benar. Wa yusallimu, dan mereka menerima taslim. Yang qalu, mereka banyak tunduk lihubbika, kepada putusan kamu dari Muhammad, taslima, dengan menerima sebenar-benarnya, sepenuh-penuhnya. Min ghairi mu'aradah, tanpa menentang. Sampai sini. Jadi iman itu di hati. Wujud dari iman adalah sikap ketundukan kepada Allah dan Rasul. Ketundukan pada apa? Pada hukum Allah, kepada hukum yang ditetapkan Rasulnya. Ayat ini ingin menegaskan, dulu di Madinah ada orang yang mengaku Islam, tapi ketika perkara yang terjadi di antara mereka itu mau diputuskan, mereka lebih memilih kepada pendeta Yahudi ketimbang mengikuti petunjuk Rasulullah. Nah, ayat ini ngasih tahu orang itu ngomong doang, terus ngomongnya aja beriman, padahal hatinya tidak. Di Madinah dulu banyak orang yang mengaku Islam tapi hati sebetulnya bukan. Mereka sebut minal munafiqin. Siapa mereka? Izharul iman, orang yang menampakkan tanda-tanda keimanan, wa kitmanul kufri, tapi menyembunyikan kekufuran. Sampai di sini pelajarannya apa? Hakikat dan wujud iman itu adalah taslim. Tertulis biar ada oleh-olehnya ya. Iya. Iman itu esensinya apa? Taslim.
taslim, penyerahan diri. Pada apa? Kepada Allah. Allah. Allah itu yang menjelaskan Nabi Muhammad. Saudara? Ya. Jadi kalau orang mengaku beriman pada Allah, mesti tunduk sama Nabi Muhammad, mau mengikuti hukum yang ditetapkan Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya bertakin kepada Rasulullah. Nah, hukum Allah itu ada banyak. Ada yang bersifat al-amr, ada bersifat perintah. Ada yang bersifat an-nahyu, larangan. Kita disebut beriman kalau mau menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, disebut iman. Jelas? Apa misalnya perintah Allah? Sholat, puasa, zakat, haji, itu perintah Allah. Apa larangannya? Judi, zina, mabuk. Gitu. Kalau kita mau beriman pada Allah, beriman pada Rasul, jangan judi dong. Kalau kita mau beriman pada Rasul, jangan menentang hukumnya Rasul. Sudah kamu. Kalau gitu ada mengikuti Allah dan Rasul adalah sikap yang taslim, menyerah. Nah, agama yang mengajarkan orang hidup menyerah disebut Islam. Dari kata taslim ini muncul kata Islam, al-Islam. Islam. Jadi kalau kita mengaku Islam, ya kita mesti hukum Allah kita ikutin. Jelas. Nah, orang yang mengaku Islam disebut al-muslimun. Al-muslimun. Kalau laki-laki, kalau perempuan muslimat. Jadi kalau orang ngaku dirinya muslim, dia mesti taat sama Allah Rasulnya. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah terasa berat dan sulit. Misalnya subuhnya 4-7 menit, diam aja. Kalau menurut hawa nafsu, enggak ngomongnya segitu. Tapi karena iman, jam berapa aja disuruh ibadah, karena itu perintah Allah, kita jalanin. Jadi keimanan orang itu ditandai dengan ketundukan kepada Allah. Jam berapa itu disuruh sama Allah, ikutin. Dan setiap perintah Allah pasti menyelamatkan. Jadi, kenapa ada perintah? Kenapa ada larangan? Tujuannya menyelamatkan. Kalau kita diikutin perintah Allah selamat. Kalau kita menjalankan Allah selamat. Jadi Islam itu assalam, keselamatan. Jadi siapa yang selamat? Ikutin Islam. Bagaimana caranya? Ikutin Quran. Jelas? Baik. Sekarang kita lanjut. Walau anna, dan sesungguhnya jika kami katabna alaihim, perintahkan kepada mereka, kami itu Allah dan mereka. Apa isi perintahnya? Kalau Imam Jalal katakan ai mufassirah. Ini tafsir. Jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, anil tulu anfusakum,
agar mereka uktul anfusakum, bunuhlah dirimu. Awih rujuk min diyarikum, atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Kama katabnaha ala Bani Israel, sebagaimana kami telah mewajibkan kepada kaum Bani Israel. Lu tahu Bani Israel itu kalau bertobat dengan tobat dan nasuha mesti dibunuh, jadi mesti mati gitu. Kalau untuk tobat mesti mati. Kalau kami perintahkan untuk dibunuh atau disuruh keluar dari kampung halamannya, manfaaluhu, pasti mereka nggak akan mau. Sampai di sini kita bersyukur Islam mengajarkan taubat itu tidak harus dibunuh. Jelas, dalam Islam taubat itu tidak harus dibunuh. Gimana? Kalau taubat itu terkait dengan dosa kepada Allah, syaratnya 3. 1, aniat dan ma'ala fi'liha. Kalau taubat itu kepada Allah karena dosa kepada Allah, misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, melaksanakan yang dilarang, itu kalau taubat dia mesti menyesal. Yang kedua, aniat azimah ala yang muda ilaih abad, tidak bertekad, tidak berniat, tidak bermaksud akan mengulang lagi di masa depan. Jadi begitu taubat total, dia nggak lagi mengulang sampai meninggal. Yang ketiga, aniyuk anil maksiat, mencabut seketika juga dari maksiat. 3-tiganya bisa. Jelas bisa dilakukan dan tidak menimbulkan kematian. Lalu kalau dosa itu antara manusia dengan manusia, syaratnya 4. Kalau dosa kepada Allah 3, kalau kepada manusia 4. 1, 2, 3 sama. Yang keempat beda nih. Anbiya beroha min haqqis sahibah, harus mengembalikan hak orang lain yang pernah dizaliminya. Misal, saya tahu kalau ini spidol masjid, saya kantongin, saya bawa pulang, saya zalim, saya berbuat dosa pada pengurus masjid dan jemaah masjid. Kalau saya mau bertobat pada Allah, Allah nggak terima tobat saya. Saya mesti mengembalikan ini kepada pengurus masjid. Saya bilang pengurus masjid, kemarin saya hilang spidol masjid, saya kantongin. Sekarang saya mohon diterima, mohon dikembalikan. Lalu pengurus bilang, oh iya Ustaz, nggak apa-apa, kita terima dengan senang hati. Selesai, taubat saya diterima. Beneran? Lalu spidol, kalau duit 1 miliar, kalau 1 triliun, kalau 300 triliun, mesti disita, mesti diambil, mesti dikembalikan. Kenapa? Karena bukan miliknya. Jangankan 300 triliun, 1 suap makanan yang sumber uangnya haram, 40 hari sholat ditolak. Al-luqmah minal haram layak salat wa arba'ina yawman. 1 suap makanan yang sumbernya haram 40 hari sholat ditolak. Kalau 1 suap 40 hari, kalau spirit menterung, kalau gitu gimana? Ya mesti hati-hati, hidup ini mesti hati-hati. Setuju nggak? Jangan sembarangan, jangan asal makan. Kalau jelas haram jangan.
Kalau subhat jauhin. Kalau halal seperlunya. Seperlunya apa? Secukupnya. Kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Kalau 2 piring masih nambah. Pengaruhnya pada ibadah. Kalau banyak makan, matakan. Kalau kebanyakan tidur, badannya kurang. Ada nggak? Sebaiknya sih ya sama tiup. Apa sama tiup? Sedang-sedang aja. Baik. Kalau disuruh membunuh dirinya atau disuruh keluar dari kampung, pasti nggak mau mereka. Hai, al-maktub alaihim yang diwajibkan pada mereka. Illa qalilu minhum, kecuali sedikit sekali dari mereka. Walau annahum, dan sesungguhnya jikalau mereka fa'alu ma yu'adu nabi, melaksanakan pelajaran yang diberikan Allah pada mereka, min ta'ati rasul, taat kepada rasul, lakana khairul lahum, pasti itu lebih baik buat mereka. Maksudnya orang Yahudi, ahli kitab, kalau Anda mengakui Nabi Muhammad Rasul, hormati dong, hargai dong Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kadang-kadang kalau Anda mengakui bahwa Anda mau menjadi Islam, ikut tidak ajaran Nabi Muhammad. Yang dilarang jauhin, yang diperintah kerjain. Wasyad dan tasbih, dan itu lebih menguatkan iman mereka. Jadi takwaan, penyerahan diri itu akan menyebabkan iman makin kuat. Jadi kalau orang tasbihnya bagus, ininya bagus, ini menguatkan ini. Jadi kalau ininya bagus, maka akan menambah ini. Setelah kalau tasbihnya bagus, all count penuh, ini tandanya imannya bagus. Dan memang iman harus diperbagus. Karena kalau iman kita lemah, tidak bisa bertahan menghadapi informasi yang begitu dahsyat setiap hari, bisa hanyut. Jadi kalau gitu anak, iman tasrif adalah dua hal yang tidak bisa dipisah. Itu sebabnya orang Islam tandanya menyerah pada Allah, Muslim. Itu sebabnya orang Islam kalau sholat dan angkat tangan. Benar nggak? Allah. Ada orang Allah Akbar. Ada. Ada. Angkat tangan dua itu menyerah dia. Kalau ini al-muslim, al-muslim. Jadi kalau ngaku muslim ya tunduk pada Allah. Setuju? Biar masih pagi bangun. Setuju? Aduh repot Pak Ustaz, hari Minggu lagi bangun pagi-pagi. Ibadah nggak kenal waktu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kalau waktunya subuh bangun. Amin. Amin. Apalagi rumah dekat masjid. Gara-gara ada pengat. Rugi kalau nggak bangun. Yang marahnya orang dekat masjid. Bapak masih ingat, Ibu masih ingat. Kalau orang tinggal di Mekah, biar rumahnya jauh, hotelnya jauh, tetap pergi ke Masjidil Haram. Dibela-belain, masih gelap, buta udah berangkat ke masjid. Kedengeran? Kenapa? Pengen sholat di masjid. Sekarang rumah minta juga. Kita jihad, sholat dan jihad. Amin. Setuju nggak nih? Setuju. Habis itu. Wahidan, kalau demikian, lau sabatu, kalau mereka kuat imannya, ataina bumiladunna ajrun azim, pastilah kami akan berikan kepada mereka, kami itu Allah dan mereka
Apa itu ajrun azima? Pahala yang besar. Pertanyaan, besarnya seberapa? Oleh Imam Jalalain katakan wal jannah itulah surga. Jadi kalau kita imannya bagus, nih kalau ini tinggi, ini tinggi, nah, ini balasannya ya, surga. Jadi surga itu balasan Allah. Bukan karena surga kita ibadah. Karena Bapak Ibu ibadah bukan karena surga, tapi karena Allah. Kenapa ya? Karena kalau orang ibadah karena surga, nggak cerdas. Kenapa nggak cerdas? Surga makhluk, ciptaan Allah. Kita makhluk, sama pangkatnya. Jadi kita sholat, kita ibadah, bukan karena makhluk, tapi karena Khalik, karena penciptanya. Amin. Setuju nggak? Kalau kita ibadah karena Allah, balasannya surga. Tapi bukan karena surga kita ibadah. Mana buktinya? Tadi waktu sholat kan, inna sholati nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup bahkan matiku dipersembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Bukan lil jannah. Bahwa kita kepada masuk surga normal, tapi bukan surga yang kita jadikan sebab kita ibadah. Kita ibadah. Jadi kalau itu gimana? Orang minajur ibadah karena pengen berjumpa Allah, pengen ketemu Allah. Emang bisa ketemu Allah? Bisa. Mana buktinya Allah bisa dilihat? Quran bilang wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat banyak orang yang wajahnya nadhirah, berseri-seri, sumringah, ada orang Jawa ya. Kenapa wajah berseri-seri, sumringah? Ila rabbiha nadhirah, ada memandang Tuhannya. Katanya memandang dengan apa? Memandang bisa dengan dua macam, dengan mata kepala, dengan mata hati. Kalau memandang dengan mata hati, Allah tidak bilang wujuhun, wajah, maksudnya kulubun, tapi Allah bilang wujuhun, wajah. Kalau begitu memandang dengan mata kepala. Kalau begitu Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Kira-kira ya. Terus ditanya, kayak apa Allah? Nggak bisa dilukiskan, tidak bisa diilustrasikan, tidak bisa digambarkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri yang pernah melihat Allah waktu Mi'raj terakhir, dalam hadis Muslim berkata, Ra'aitullah, saya melihat Allah. Kata Roka hadis itu melihat syahidu, saya melihat Allah dengan mata kepala. Kok kenapa nggak dijelaskan seperti apa Allah? Karena memang nggak ada persamaannya. Di banyak orang-orang tunggalin, salah lagi di ngomong. Jelas? Nggak ada samanya. Jadi nggak bisa diceritain. Kenapa? Allah tidak sama dengan sinar cahaya. Allah tidak sama dengan suara. Allah tidak sama dengan batu, tidak sama dengan matahari. Matahari, sungai, danau, batu, cahaya, sinar, penciptaan Allah semua. Allah nggak mungkin sama dengan penciptaannya. Dia beda. Karena beda. Maka nggak ada yang sama. Karena nggak ada yang sama, nggak bisa diilustrasikan kayak apa. Yang pasti bisa dilihat.
Apa mungkin orang bisa melihat Allah? Kalau kepengen melihat Allah, gimana caranya? Surat Kahfi ngasih tahu. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, kalau pengen ketemu Allah, falyamal amalan shalihan, banyakin amal soleh. Mati. Kita kan makin tua bukan? Makin tua makin dekat pulang dong. Ini bukan nakut-nakutin. Benar, makin dekat pulang. Kalau makin dekat pulang, siapin bekalnya supaya pulangnya nanti lancar ke sono. Bekalnya bukan timbel, bekalnya amal soleh. Jadi orang Islam itu pikirannya bangun tidur bagaimana mencetak amal soleh, mencetak kebaikan, bikin kebaikan. Dari melek mata tuh sampai tidur lagi mencetak kebaikan. Jadi orang Islam itu selalu berorientasi pada kebaikan. Gak mau kejahatan. Kenapa? Dia gak mau mengotori hidupnya. Dia tidak mau merusak baik dirinya. Jadi kalau gitu anak hidup ini berbuat baik. Syukur pas lagi berbuat baik, ajal sampai. Kalau lagi berbuat baik, ajal sampai. Lagi ibadah, ajalnya sampai. Husnul Fatimah. Ada tuh Pak, 2-3 minggu lalu lah, ada jemaah saya itu di Kelapa 2 sana. Lagi sujud, tak bangun. Dibangunin sama istrinya. Udah tak ada. Ada jemaah saya di Kebon Jaya, ibu-ibu. Sholat tahajud, tak bangun. Sampai subuh, suami bangun. Deh, subuh deh. Diam aja. Biasanya kok jatuh, meninggal. Oh, meninggal lagi sujud, cakep beeng. Amin. Sujud, Pak. Jangan sampai saya pernah pulang tuh, tanya dulu bisa aja. Jangan macet. Saya tanya sama orang, ada apa di macet? Mau Pak, di depan ada orang sakau kecemplung di bawah. Kan udah gak ada nyawanya. Mati lagi sakau terus menikah di kecemplung di bawah. Gak enak. Namun gue bilang, biar rumahnya mewah, duitnya banyak, itu rumah nggak bisa bela, uang nggak bisa nolongin. Kenapa? Meningkat dalam keadaan syukur. Kalau begitu hati-hati hidup, jangan asal hidup. Setuju nggak? Ya. Jangan main-main sama hidup. Kita nggak tahu nih kapan kelar. Jelas? Coba ibu bayangin bapak bayangin. Kita kan jantung kita kembang kempis kan gitu kan? Gini. Kalau bilang stop, maaf, biar kumis melintang dada berbulu. Kalau jantungnya berhenti, kambuh ya. Dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Kalau gitu gimana? Hati-hati. Setuju? Ya guru kasih tahu dong. Jangan asal-asalan. Jangan sembarangan. Hidup mesti jelas. Yang kedua, kalau kalian bisa ketemu Allah, liqa'ullah nih. Kalau kalian ketemu Allah, liqa'ullah. Berjumpa dengan Allah. Ketemu Allah pasti di surga. Kalau pengen ketemu Allah, satu, banyakin amal soleh. Yang kedua, tidak syirik.
Surat Kahfi 110. Itu sebabnya bagus setiap seminggu sekali paling sedikit asal malam Jumat, hari Jumat baca Kahfi. Setuju nggak? Bagus tuh. Supaya kita diingat ketika kita makan di sini. Kalau di sini ada di sini. Kalau pengen ketemu Allah ini dan ketemu Allah sebesar-besarnya nikmat. Masuk surga nikmat, tapi lebih nikmat ketemu yang punya surga. Kira-kira begini, Bang Maman cinta sama omongan. Tiap hari tuh, Mama bangun tidur, lagi jalan, semua mau makan manggil semua, habis makan ngomong, buat pikir, mana jadi pakai. Ini kepengen banget ketemu si Mumun. Begitu itu ketemu si Mumun, semua yang ada di sekitar di pohon gak ada yang bagus. Mumun doang kan bagus. Beneran nggak? Sama. Begitu ketemu Allah, inilah yang memang diharapkan. Pagi-pagi Allah Akbar, siang Allah Akbar, mau tidur pasti Allah Akbar. Begitu ketemu, aku senang. Kesono kita, amin. Amin. Setuju nggak? Mudah-mudahan bisa ya. Amin. Nah, orang yang kayak begini, bukan cuma masuk surga nih, walahadainahum siratan mustaqiman, dan pasti kami tunjukkan mereka siratan mustaqiman, jalan yang lurus. Jadi kalau pengen bisa masuk surga ketemu Allah, Allah akan melengkapi nih dengan hidayah. Petunjuknya. Para ulama mengatakan hidayah ada banyak. Kedengaran ya? Ya. Ustadznya kelihatan enggak? Kelihatan. Jangan sampai saya ngomong sendirian nih. Nah, ada hidayah yang bersifat ilham. Hidayah ilham, intuitif. Mungkin kemarin atau semalam aku sama dia nanti selesai ngaji, tapi itu sudah dapat petunjuk, sudah bilang petunjuk yang bersifat intuitif. Ada petunjuk yang bersifat naluri, instinktif. Mana saja orang petunjuk yang bersifat naluri atau instinktif. Orang kalau imannya bagus, kalau menghadapi kesulitan, teriak ya Allah. Ya Allah. Saya bertanya nih, Bapak Ibu pernah susah? Nah. Kalau lagi susah, orang yang beriman, ya Allah, gitu kan? Disakit ya Allah. Kenapa dia teriak ya Allah? Karena di dalam dirinya ada hidayah yang bersifat instinktif. Nalurinya Allah yang bisa nolongin. Amin ya Allah. Yang ketiga, jadi hidayah banyak nih. Ada yang bersifat hidayah itu akal. Hidayah bersifat kognitif. Kita lahir nggak bisa baca, bisa nulis, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa jalan, nggak ngerti apa-apa.
Kan sampai sekarang udah punya ilmu macam-macam, udah bisa ini bisa itu. Kenapa? Allah yang mengembangkan akal. Jadi kalau kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu salah satunya minta, ya Allah tambahkanlah kecerdasan akal. Makanya orang kalau rajin sholat, rajin ibadah, akalnya makin cerdas. Kalau rajin ngaji makin cerdas. Kalau kecerdasan tambah cerdas. Yang keempat, ada hidayah yang bersifat otoritatif, hidayah agama. Ada orang tadi bukan Islam. Saya mengajar tafsir di masjid di Jakarta Pusat. Di seberang masjid ada anggota DPR dari Papua, keluar dari. Terus datang tamu dari sana. Itu saya ngajarkan Quran. Kedengaran dari rumah mereka itu suara saya. Besok paginya subuh itu tamunya datang menemui ke masjid. Bisa nggak saya diajarkan masuk Islam? Jadi orang yang tadinya bukan Islam masuk Islam. Alhamdulillah. Mencipta aja. Saya 2015 ke Amerika Serikat. Saya diundang ke San Francisco. Saya diundang ke Texas, Houston. Saya diundang ke Los Angeles. Pas saya diundang ke Houston, Texas, pas kebetulan saya ditugasi untuk jadi khatib sholat Idul Fitri. Nah, sehari sebelum sholat Idul Fitri ada datang perempuan. Dan di sana ada masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Tadinya gereja, karena nggak ada isinya. Terus oleh umat Islam dibeli, patungan terus dibeli. Jadi masjid, bangunan bukan gereja. Dia interiornya dirubah gitu, dibangun. Suasana masjid. Terus ada rumah pastor pendetanya. Sekarang dipakai buat tempat kajian. Ada orang perempuan umur 35 tahun, dokter dia. Orang Amerika asli, orang bule. Datang, bisakah Anda mengislamkan saya? Oh, saya bilang dengan senang hati kalau Anda masuk Islam. Anda boleh datang besok. Besok pagi saya jadi khatib di sini. Anda datang sebelum jam 7. Datang minum. Pakai baju putih-putih, ya ibu-ibu sekarang. Lagi kerudung. Datang dia, kemudian duduk di depan jamaah. Saya pimpin dia. Saya bimbingnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus saya kasih tasya dikit, baca doa, ikut sholat ya. Udah selesai sholat, selesai khutbah, makan sama-sama. Makanya juga sana ketupat, cuman gak ada bungkusnya. Ketupatnya gak ada bungkusnya. Jadi nampan digelar gitu aja, dia terus pasti potong-potong jajar genjang. Saya tanya orang sana, kenapa gak ada bungkusnya? Di sini gak telaten. Bungkus gitu-gitu gak telaten. Lagi susah anunya. Buah apa? Kawannya. Mana ketupat. Dia duduk situ kira-kira tiga porsi dari saya. Terus sambil makan kita tanya, kenapa Anda memilih Islam? Dia bilang, tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. I do believe
There is only one God in this universe. He is Allah. Saya percaya banget ada Tuhan lain di alam semesta kecuali Dia itu disebut Allah. Benar nggak? Ya. Ada dia lagi. Tuhan yang benar satu. Kalau banyak pasti nggak benar. Benar Ya. benar. La ilaha illallah. Kenapa dulu itu? Dia tuh dapat hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Saya maksudnya ngomong gini, orang luar Islam masuk Islam, orang Minaju jangan pindah dari Islam. Jangan amat saya. Beneran nggak? Sehat sakit Islam, Amin ya Allah. senang susah Islam. Amin ya Allah. Dunia boleh berubah, zaman boleh berganti, tapi iman Islam tetap tidak ada. Itulah orang Minanjur. Jangan kata mejret, hancur lebur, suruh pindah dari Islam, no way. Setuju nggak? Makanya orang Minanjur itu bagus tuh tiap hari bilang, Raditu Billahi Rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tiga. Saya ridho, saya senang, saya suka. Allah saja yang menjadi Tuhan yang saya sembah. Saya ridho, saya senang, saya suka. Islam saja agama saya. Gara-gara Amin ya Allah. saya ridho, saya senang, saya suka. Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul saya. Amin ya Allah. Sebenarnya masih ada tiga lagi itu. Cuma tiga dia nggak cukup. Wabil Quran imaman. Saya ridho, saya senang, saya suka. Quran sebagai imam, pemimpin kami, pedoman kami. Wabil Ka'bah kiblatan. Kami ridho, kami senang, kami suka. Ka'bah sebagai kiblat kami dalam sholat. Wabil mu'minina ikhwanan. Kami ridho, kami senang, kami suka. Katanya orang mukmin saudara kami. Ya Allah, amin. Amin. Jadi bagus tuh dibiasain. Setuju nggak? Karena ada yang keberapa nih? Yang kelima. Yang kelima, ada petunjuk yang bersifat taufik. Taufik itu bimbingan yang bersifat direktif. Mungkin kemarin atau tadi pagi, besok saya kajian. Kalau ibu bapak sudah punya pengen ngaji besok Ahad, gitu. Allah kasih taufik, kalau bimbing, jalannya lancar, badannya sehat, gak ada hujan, gak ada tamu, masalah lancar, dibimbing sama Tuhan. Jadi kalau orang dapat hidayah, itu insya Allah dapat taufik. Ya. Nah, kalau menurut Profesor Wamba, ada yang keenam, gitu. Ada yang bersifat suportif. Suportif. Apa itu hidayatul ma'unah? Pertolongan Allah. Apa pertolongannya? Badan sehat, jalan lancar, nggak banjir, hidup berkah, Amin ya Allah. rezeki ada, Amin. suami cinta, anak hormat, tetangga teman, hidupnya selamat. Tidak ada enam. Bisa juga, udah ada taufik, udah ada bimbingan, udah niat pengen ngaji, mau berangkat mulus perut. Bisa nggak? Bisa. Berangkat, udah bersih, mau berangkat mulus lagi. Kagak berangkat akhirnya. Jadi kita bisa sampai ke sini juga karena Allah. Nggak bisa dibantah. Enam-enamnya. Makanya
membaca doa minta hidayah penting. Ihdinas siratal mustaqim. Ada kan? Ya. Baca itu. Rabbi firli warhamni wajiburni fahmi farzukni wahdini wa'afini. Wahdini itu minta hidayah. Makanya kalau sholat kan buru-buru baca biar benar, dihayati seperti kita ngomong dengan Allah. Jadi setiap orang yang iman dan rasanya bagus pasti seperti kita aja. Jangan apa jalan yang lurus menuju di sini. Nah kalau kan bisa ke sini menuju sini, akad pagi aja dah. Setuju nggak? Alhamdulillah. Kalau bagi sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa naraka fil jannah. Sebagian sahabat tanya sama Nabi, bagaimana kami dapat melihat engkau di surga ya Rasul? Wa anta fid darajatil ula. Sementara Anda katanya berada tempat tingkat yang paling tinggi. Wa nahnu asfalu minka. Sementara kami katanya di tempat yang rendah di surga. Anazala turun ayat berikut ini gitu. Cuman kalau diterangin terus gak pulang-pulang ibu. Buat minggu depan ya. Buat yang akan datang. Jadi wa may yuti'illah wa rasul faulai kamalir itu ayat berikutnya setelah ditanya gitu. Bagaimana caranya bisa ketemu Rasul, sementara Rasul tempatnya di surga yang firdaus yang tinggi, kita di tempat yang berbeda. Ketemu lagi ya, diam aja. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita cukup padat. Bagaimana kita hidup dari bangun tidur, imunitas kepada. Dan yang selangkah kita adalah untuk kebaikan, untuk bekal kita menghadap Allah yang waktu akan kita temui. Bapak dan Ibu, kami persilakan kalau ada pertanyaan. Dan kemarin itu guru kita sedang menyampaikan bahwa hari Selasa akan berangkat ke Makkah Madinah. Ke Makkah Madinah itu tidak cukup 1 minggu. Berarti tanggal 14 kita libur. Kalau 22 sudah aman. 21 kita sudah aman. Jadi alhamdulillah hanya libur kita 1 kali. Ya. Tanggal 14, tanggal 21 kita akan kembali dengan materi kita ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, sampai mana iman kita agar setiap hari bisa bertambah baik. Karena kita kan sadar umur kita makin hari makin akan berkurang. Tapi kadang kita Pak Ustadz bisa lelah dan ngantuk sekali sampai kadang-kadang baca Al-Quran sampai nggak kebaca gitu. Nah, terus yang kedua Pak Ustadz mau nanya, sholat sunat apa yang bisa kita kerjakan dalam 24 jam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ada hadis Rasulullah mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah. Iman itu bisa bertambah dengan sebab taat pada Allah, adil, bakti pada Allah. Wa yanqus bil maksiat.
dan iman itu bisa berkurang kalau dibawa maksiat. Berdasarkan hadis itu, ibu kepengen imanku makin tambah, makin tambah, makin tambah, makin kuat. Jadi jawabannya, isi hidup ibu dengan terus bakti dan taat pada Allah. Taat pada Allah banyak caranya, antara ibadah. Ibadah banyak, ada ibadah badannya, sholat, ada ibadah malia, sedekah, zakat, berbagi, ada ibadah nafsi, ibadah jiwa. Kalau ibadah badannya seperti sholat, banyak yang bisa lakukan. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu orang sudah tahu. Sholat sunnah ada dua macam. Ada sholat sunnah rawatib. Beneran? Iya. Ini beneran selalu gerbong-gerbong gitu. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat yang hukumnya sunnah menyertai sholat fardu. Contoh, qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Kecuali ba'diyah subuh, tidak boleh. Ba'diyah asar, tidak boleh. Meskipun tidak boleh sholat ba'diyah subuh, ba'diyah asar, tapi kalau ada sebab yang mengharuskan sholat, seperti ada jenazah yang wafat mesti disolatkan, boleh. Habis subuh sholat jenazah. Kenapa? Laha sababun, kata Syekh Abu Sujat. Karena ada sebabnya. Sebabnya ada orang meninggal yang mesti disolatkan, yang mesti dimakamkan. Habis asar, nggak boleh dia, tapi boleh kalau ada sholat jenazah. Jadi ibu bisa qobliyah subuh, silakan. Qobliyah zuhur 4, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat fardu zuhur 4 rakaat. Zikir, doa, 4. Setelah itu ba'diyah zuhur 4, 2, 12. Asar. Ada sholat qobliyah asar 4 rakaat. Rahimahullah rajulan sholat qobliyah asar 4. Allah menimpakan rahmat kepada seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat. Ada qobliyah zuhur, ada. Sama apa? Qobliyah maghrib. Ada qobliyah maghrib. Ada solu qobliyah maghrib masya. Sholatlah kamu katanya sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Cuman mengerjakan qobliyah maghrib mesti bijaksana. Bijaksana gimana? Begitu selesai adzan cepat qobliyah. Jangan udah mau komat qobliyah. Nyolotin. Kadang-kadang udah mau komat kan sudah ada tuh countdown ya. Ada 50, 49 kan gitu kan. Timer. Udah tinggal 2 nanti qobliyah. Menggelin. Apa itu? Udah omelin kena, kan diomelin nyolotin. Jadi mesti bijaksana. Itu selesai ada cepat qobliyah. Ba'diyah maghrib ada, silakan, bagus. Kemudian ada qobliyah isya, ada ba'diyah isya, silakan. Itu sholat sunnah rawatib saja. Tapi ada sholat sunnah nawafil. Sholat sunnah nawafil apa itu? Sholat yang hukumnya sunnah tidak menyertai sholat wajib. Benar? Ya. Misalnya duha, tahajud, witir, awabin, tasbih, silakan. Misalnya sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 kali 4, 8 rakaat. Baca suratnya sebaiknya urut dari yang dulu, yang duluan, baru yang belakangan. Misalnya sabis dulu, baru rakaat, bisa begitu. Jangan inversi. Inversi itu nyungsang.
Yang satu terbalik. Rakaat pertama full, rakaat kedua kuliah atau terbalik namanya. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah melakukan itu. Nabi melakukannya urut. Itu ngajar kita berpikir sistematik, berbuat sistematik, teratur, tertib. Terus saya tahajud tutup dengan witir. Witir apa itu? Sholat hukum sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Ganjil itu berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau bisa 11 bagus. Seandainya nggak bisa, 3. Beneran? 3 rakaat. Gimana caranya? Gitu kan? Bisa 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Beneran? Tuh. Terus nanti di depan nih. Jadi maksudnya bisa 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Bisa juga 3 rakaat 1 salam. Sangat situasional. Misalnya udah dikit lagi subuh. Nah, kalau udah dikit lagi subuh, ya 3 rakaat 1 salam. Yang subuh bisa dihitung kan? Sekarang 47 menit. Tinggal waktu ada 35 menit lagi. Ya kita bikin 3 rakaat 1 salam. Tapi kalau longgar, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Bacanya apa tuh? Itu 3 rakaat. Rakaat pertama sabihis surah Al-Ala ya. Rakaat kedua kuliah. Rakaat ketiga al-ikhlas. Abu Imam Ghazali bilang al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Bikin. Kita mau ngapain lagi itu? Betul kan? Duit banyak, rumah bagus, kantor berdepan mentas. Ibu ngapain lagi? Cari apa ibu? Baik fokus. Beneran nggak? Udah selesai witir, tinggal tunggu ajar subuh. Kalau bisa dekat rumah, masjidnya dekat rumah, harus di masjid gitu. Jalannya aman di masjid. Soalnya masuk subuh cakep banget. Pahalanya besar. Ribuan malaikat menyaksikan. Beneran ya? Habis subuh, kalau Nabi ditambahin ke Nabi mah kalau habis subuh nggak langsung pulang. Berpikir. Kata Imam Ghazali ada 10 macam zikir yang dibaca Nabi kalau habis sholat subuh. Setiap item 100 kali. Ya 1000. Udah selesai sholat subuh, ditutup dengan zikir 1000 kali banyaknya. Ditutup dengan sholat sunnah isyraq. Syuruk boleh, isyraq boleh, tuluk boleh sama. Pahalanya gede tuh seperti orang melaksanakan umrah. Terdengar nggak? Jadi habis sholat subuh terus zikir sampai berhentinya isyraq. Lu udah makan nasi uduk, ketan kurang, kopi 2 gelas, isyraq ya. Paham ya? Udah selesai. Duha. Duha nanti istirahat. Duha paling sedikit 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam paling sedikit. Kadang bisa ada. Kata Nabi menyampaikan hadis kursi, irkat li arba'a rakaatin awal nahar. Rukuklah untukku punya Allah 4 rakaat di awal siang. Akfi kata Allah, aku cukup dengan rezekimu di akhir siang. Ada aja rezeki. Kedengeran nggak? Pasti itu jangan takut susah. Jangan takut miskin kalau dekat sama Allah. Pada buktinya baru datang nasi bakar datang. Alhamdulillah. Dan dikit 4 rakaat. Kalau udah headache, udah ketagihan apa
80 juga Ustaz, 12. 12 juga masih banyak. Kata Rasul, kata Siti Aisyah, Nabi kalau sudah sholat duha, masya sekehendaknya, semaunya, suka-sukanya Nabi. Kenapa? Karena buat Nabi itu sholat itu hobi, nikmat yang besar. Karena ketika sholat dia merasakan kedekatan dengan Allah. Amin. Kalau sudah Silakan. Mas, saya bertanya. Ya, ya, ya. Aduh, apa? Sholat apa tadi? Itu bisa juga, bisa tahajud. Oh iya, baik. Sholat sunnah itu ada yang sunnah wakadah, ada sunnah mustahabah. Yang wakadah yang dipentingkan duha misalnya, karena Nabi kan pernah meninggalkan bagus duha. Tahajud, Nabi kan pernah tinggal, itu bikin itu sunnah wakadah. Kalau sunnah mustahabah yang disukai sholat tahiyatul masjid misalnya. Bagaimana tuh? Emang ada dalilnya tahiyatul masjid? Ada. Kata Nabi, idza dakhala al-masjid, apabila seseorang masuk ke dalam masjid, maka yaqud hatta yarka'atain. Janganlah langsung duduk kecuali sholat 2 rakaat. Jadi masalah, ibu datang ke masjid jihad, bapak datang jihad, saya lagi ngajar. Kalau sholat dulu nggak kebagian. Apa langsung aja bisa nabrak hadisnya? Oh, karpar ulama mengatakan boleh langsung duduk. Pas duduk baca tasbih subhanallah itu dianggap sama dengan sholat tahiyatul masjid. Jelas ada solusinya. Nah, ya Bu. Ya, welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita tuh dalam hidup itu kadang-kadang ada suatu pilihan yang baik dan buruk. Nah, kita kan tidak tahu apa yang harus kita pilih. Apakah kalau kita iman kita baik dan taat sama Allah, pilihan itu adalah pilihan yang dari Allah, Pak, yang terbaik. Terus kedua pertanyaan saya, Pak, untuk bertemu Allah misalkan ibadahnya hanya biasa-biasa aja gitu, Pak. Apakah bisa ketemu Allah nanti, Pak? Terima kasih. Ya, baik mana itu pada panduannya Quran. Apa yang diperintah di Quran pasti baik. Apa yang dilarang di Quran, budi, zina, mabuk pasti jelek. Gitu. Jadi apa acuannya untuk memilih fundamental Quran? Kalau ibu tahu ini jelek, jangan dikerjain. Apa gosip? Gosip dilarang, dikerjain. Nah, namanya tidak mengindahkan apa yang diajarkan Allah. Jadi terus bagaimana kita menentukan ini baik buruk? Tapi ragu ada panduannya. Ya, mayari bukan kilama dayari. Tinggalkan yang kamu ragu. Ikutilah yang kamu yakin. Karena makanan. Ibu ragu nih dibilang halal, nggak jelas halalnya. Dibilang haram, nggak jelas haramnya. Kalau ragu, nggak usah dimakan. Jelas. Dibilang goreng ayam, kayak begini ayam. Tapi juga nggak jelas, udah nggak usah dimakan. Makan yang jelas aja deh. Jelas. Kalau emang jelas halal silakan. Kalau ragu jangan. Halal itu bisa dilihat dari 2 hal. Satu, zatnya halal, bendanya halal, materi halal. Air nih jelas halal. Tapi meskipun materinya halal, kalau caranya haram-haram, benar nggak nih? Ya. Dengan air kan halal. Tapi dapatnya berlimpah,
Mimpi aja juga boleh. Boleh juri. Sebaliknya, caranya halal, tapi barangnya halal. Misalnya daging babi. Udah jelas daging babi baca bismillah 10 kali. 10 kali dibaca tetap aja halal. Beneran. Jadi mesti halal zatnya, halal caranya. Paham kan ya? Yang kedua lupa apa tadi? Sunnah. Ya, orang hidup mesti meningkat ibu. Hidup itu mesti progresif, mesti berkembang. Umur boleh nambah, tapi aman mesti meningkat. Itu. Bahwa kesehatan fisik makin berkurang, bukan menjadi sebab kita tidak meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Mesti maju bu, mesti berkembang, jangan sama-sama aja, jangan biasa-biasa aja. Sholat, asal sholat, 2:30 berlohor, 5:30 baru subuh. Orang-orang udah pada pulang dari masjid baru sholat subuh. Jangan asal-asalan, hidup mesti berubah. Kedengeran nggak? Mesti maju loh, mesti progresif, jelas. Jangan sama. Karena saya juga ngajar kasih tahu kan. Kalau ibarat kayak hidup gini, orang mengajar dia begini nih. Sekarang ada di sini, besok di sini, besar di sini, di sini. Naik, jangan turun. Beneran nggak? Atau flat, ya sama. Kalau sama rugi, umurnya habis, prestasi nggak berkembang. Kalau ke sini mau hancur, yang bagus sih, increase, berkembang. Misalnya, kalau hari ini bisa sholat subuh tepat waktu berjamaah, besok sholat tepat waktu berjamaah, ada kuliahnya. Lusa ada witirnya. Hari setelah lusa ada tahajudnya, baru meningkatkan itu. Jangan sekarang subuh berjamaah, besok 5:30. Ini nyungsok namanya dia. Jangan biasa-biasa aja, mesti berubah. Saya di mana-mana ngomong, mesti progresif, mesti maju. Umur boleh nambah, kesehatan boleh berkurang, tapi kita mesti pintar meningkatkan kualitas dan kuantitas. Amin. Ya terakhir, silakan. Saya Ustaz, tadi Pak Ustaz menjelaskan maka itu kalau berobat harus terminum, kalau tidak keluar dari wilayah tersebut. Kenapa demikian Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, umat Nabi Musa itu sebagian itu menyembah anak sapi, al-ijen, gitu. Ketika mereka menyembah anak sapi, sementara Nabi Musa pun meninggalkan mereka mendapatkan Taurat, naik ke Jabal Musa, ke Gunung Musa di Mesir Utara, tinggi gunungnya. Dan kalau kita ke sana tuh kalau musim kayak begini, atasnya ada salju. Naik ke sana. Ketika ditinggal Nabi Musa, umatnya nyeleweng. Ada 70.000 orang yang menyembah anak sapi. Dibikin anak sapi disembah-sembah. Nah, kepada mereka 70.000 ini diputuskan untuk bertaubat. Caranya apa? Dibunuh. Ya taubatnya dengan cara dibunuh. Lalu Allah bilang, kalau sekarang mereka disuruh bunuh diri, pasti nggak mau. Karena sampai tahun itu bersyukur jadi orang Islam, taubat nggak usah dibunuh. Beneran kita itu jelas deh itu. Cukup ya. Jadi Ahad depan tanggal 14 Desember kita libur karena guru kita berangkat melaksanakan ibadah umroh. Amin Allah. Di rumah kita ini. Tanggal 21 kita
melaksanakan taklim amal. Amin ya Allah. Materinya nanti kami sampaikan di Atul Bidayah. Dan kita tutup dengan doa. Baik. Jadi saya mohon izin hari Ahad depan Ibu. Kalau Ibu Bapak mau pergi umroh, kita pergi aja bareng-bareng. Janjian dulu tapi janjian berangkat bareng-bareng nanti bulan Ramadan. Bulan Ramadan umroh 1 kali di bulan Ramadan. Umroh di Ramadan ke haji mani. 1 kali umroh di bulan Ramadan seperti pahalanya haji bersama Nabi. Kalau itu mana dari sekarang boleh nabung, kalau enggak, kalau mau nggak pernah kemana-mana. Dia aja. Amin. Setuju? Duit gampang dicari, kesempatan itu bisa diulang. Kita nggak tahu 10 tahun lagi masih hidup atau enggak. Jangan 10 tahun, 2 tahun yang ada nggak tahu minta. Kalau itu gimana? Ada kesempatan rebut. Kalau ganti, dan jangan takut kalau pergi umroh, bakal susah, beneran. Tapi waktu tawaf dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil baca gitu, tapi nolak ke atas. Itu di atas Ka'bah ribuan malaikat bilang amin, amin, amin. Anaknya apa? Pulang dari Mekah berkah. Gak ada yang susah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana min ahli baitina wa banatina wa auladina wa dzurriyyatina wa qarabatina wa jama'atina wa bil khusus jam'an min ajil muslim hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zubna ma'iyahu ziyarata Makkah wal Madinah wal Masjid al-Aqsa salimin ghanimin farihin maqbulin mustarsyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Direkam tadi. Ya. Jadi kalau udah begini.